بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأوطاس صاحب الرتيب والشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيده علينا من بركاته ومن بركات علوهم من علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل انظر بنا في منازل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل انظر بنا في منازل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل انظر بنا في منازل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي العلوي وصول مقروه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وصاحب الراتب بقلب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنطاس إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين من أرواح ولينا وشيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
العباد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعني بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهل ومأمول وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولولينا وشيخنا في الدين مع الذكر والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولأدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب جلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Dan lumut dan timbang dan artal yang ditingguk ketiganya lumut-lumut. Nah, ini bahasa bahannya. Intinya itu sebenarnya adalah lumut yang ada di dinding. Kemudian maka dijatuhkan ke dalam air atau daun kayu yang dijatuhkan ke dalam air. Kemudian jadi luluh lantaklah ia di dalamnya. Maka air yang berubah dengan salah satu daripada yang tersebut itu, jikalau ada ubahnya itu pada takdir sekalipun, akhirnya ada penjelasan tentang perubahan yang dengan takdir. Kalau bahasa Arabnya tagayyur takdiri. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya, maksudnya penjelasannya. Tiada menyucikan, yaitu tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis dengan dia. Dengan syarat jika ada berubah itu banyak, sekira-kira hilanglah daripadanya nama air mutlak. Maka dari karena inilah barang siapa bersumpah tiada mau minum air, kemudian diminumnya akan air yang tersebut itu, maka tiadalah ia kena sumpah. Maksudnya tidak terkena kafarat daripada melanggar sumpahnya. Nah, jadi intinya ini semua adalah lumut-lumutan. Begitu juga daun-daunan yang dimaafkan itu apabila berjatuhan ke dalam air, kemudian terjadi pembusukan. Dari pembusukan terjadi penyatuan antara bagian-bagian yang terlepas sedikit demi sedikit terlepas, lalu akhirnya terjadi perubahan. Kalau perubahannya itu adalah perubahan yang total. Nah, tapi ini yang perlu diingat. Yang perlu diingat, apabila jatuhnya sendiri itu tidak mengapa. Adapun apabila jatuhnya dengan unsur perbuatan, maka itulah yang rusak kemutlakannya. Dia hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi itu hukumnya. Kenapa lumut, daun-daun dan sebagainya itu beda hukumnya dengan teh, dengan susu, dengan kopi, dengan air kelapa, air mawar, dengan air cuka dan sebagainya. Karena semua jenis lumut-lumutan ini dan juga daun-daunan sulit untuk
untuk dihindarkan dari air. Kemarin-kemarin kan sudah pembahasannya. Karena sulit untuk dihindarkan dari air, kalau jatuhnya dengan sendirinya maka itu tidak mengapa. Baik dia dalam keadaan mukhalid ataupun dalam keadaan mujawir. Apalagi maksud dalam keadaan mukhalid sekali lagi ialah apabila dia jatuh kemudian dia membusuk karena seiring dengan berjalannya waktu dia membusuk. Nah kemudian akhirnya terjadi penyatuan antara bagian-bagian yang saling berpisah, dari itu daun atau dari itu lumut-lumutan, sehingga merubah kepada air. Jadi kalau sendirian dia jatuhnya tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah apabila dia jatuh dengan unsur perbuatan, maka jelas itu tidak dimaafkan. Nah oleh karena itu di dalam kaidah al-amru idza daqa ittasah, artinya suatu perkara apabila sempit keadaannya maka meluaslah hukumnya. Maksudnya antara kopi, teh dan sebagainya ini kan hukumnya dipersempit. Lantaran apa? Lantaran luas keadaannya. Luas keadaannya itu dari segi mudah dihindarkan dari air. Tidak ada sangkut pautnya dengan air. Nah berbeda dengan lumut-lumutan, daun-daunan atau yang seumpamanya, ini sulit dihindarkan dari air, sehingga apa? Sehingga perkaranya menjadi luas, maksudnya dari segi hukum. Keadaan yang sempit maka hukumnya meluas. Kalau keadaannya luas maka hukumnya menyempit. Nah intinya seperti itu. Nah itulah kaidah yang berlaku di dalam masalah ini. Nah kemudian kita lanjutkan. Dan jika ada ubahnya itu sedikit, sekira-kira tiada hilang daripadanya nama air mutlak, maka itu tidak mengapa. Hanya adalah ia menyucikan jiwa. Karena Nabi SAW adalah ia mengambil wudhu dari air yang ada di dalamnya bekas tepung yang berajin, maksudnya tepung yang diadon, bekas adonan tepung. Nah intinya seperti itu. Nah jadi kalau perubahannya sedikit saja dari benda yang sulit dihindarkan itu apalagi, atau yang mudah dihindarkan itu adalah dimaafkan, itu tidak mengapa, kan seperti itu. Dari mana dalilnya? Dari hadis ini, bahwasanya baginda Rasulullah SAW berwudu daripada wadah yang wadah itu masih tersisa di dalamnya bekas daripada adonan roti. Nah sehingga terjadi perubahan sedikit, ada rasa-rasa adonan, atau mungkin bau-bau adonan, atau mungkin warna-warna adonan sedikit saja. Nah itu tidak masalah. Jadi sama ada yang mukhalid atau yang mujawir. Yang mukhalid apa, yang mujawir apalagi, atau yang mudah dihindarkan atau yang sudah dihindarkan apalagi. Nah selama perubahannya sedikit saja itu tidak mengapa. Nah inilah yang sering dipertanyakan, yaitu yang berkenaan dengan air ledeng, tapi itu sudah di zaman dahulu. Di zaman sekarang, apalagi di Banjarmasin ini, tidak ada air ledeng yang keadaannya seperti itu, yaitu air ledeng, air PDAM yang kental, yang menyengat bau kaporitnya. Nah kalau ada air ledeng yang menyengat bau kaporitnya, maka solusinya adalah didiamkan sampai perubahan daripada baunya, yaitu bau kaporit, menjadi ringan. Kalau sudah ringan, kalau sudah berkurang, maka bisa dipakai untuk bertoharah, baik itu berwudu, mandi wajib, menghilangkan najis dan sebagainya. Nah kemudian mungkin yang menjadi masalah, misalnya ketika bangun pagi Anda mandi wajib, ternyata lupa menanai, kadiingat menandakakan. Nah sedangkan waktu subuh kalau kita tandakakan bakal habis kalau kita tunggu-tunggu. Nah karena menunggunya itu mungkin memerlukan waktu sejam
atau kurang lebih seperti itu. Nah, ini waktu subuh kurang akan sampai sejam atau kurang lebih sejam. Nah, ini kayak apa solusinya? Nah, itu ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang mana di dalam Kifayatul Akhyar itu ada disebutkan pendapat yang dhaif. Tapi ini kalau sudah kepepet bisa dipakai seperti keadaan yang seperti tadi. Nah, yaitu apabila misalnya perubahannya yang parah hanya pada salah satu atau pada dua sifat saja, itu masih dimaafkan. Menurut pendapat yang lemah ini, perubahannya harus ketiga-tiganya dengan perubahan yang parah. Rasanya rasa kaporit, baunya bau kaporit, kemudian warnanya warna kaporit. Nah, ternyata warnanya warna air, warna jernih. Pun rasanya sedikit saja rasa kaporit. Cuma baunya yang biasanya menyengat. Nah, itu di zaman dulu. Nah, maka itu bisa diikuti kaul tersebut. Nah, pendapat yang mengatakan perubahan yang parah harus ketiga-tiganya. Si baunya, rasanya ataupun warnanya. Kalau cuma salah satu atau duanya saja, maka itu masih belum disebut dengan air yang berubah dengan perubahan yang parah daripada benda yang suci. Nah, itu masih dianggap suci dan mensucikan menurut kaul yang dhaif ini. Nah, tapi kalau kepepet ya apa boleh buat, kan seperti itu. Nah, itu dimaafkan saja. Maksudnya ketika kaul itu dhaif, maka bisa kita pakai untuk pribadi kita. Nah, dan jika ada air itu tiada terkaya, maksudnya mudah dihindarkan, sukar dihindarkan. Nah, dan jika ada air itu tiada terkaya, ia daripada benda yang mukhalid, yakni sukar memeliharakan air itu daripadanya. Seperti adalah benda yang mukhalid itu lumut atau kembang yang ada sedia di dalam air yang luluh lantak ia di dalamnya, atau garam laut atau lumpur atau daun kayu yang gugur ia dengan sendirinya luluh lantak ia di dalamnya, maka air yang berubah dengan yang tersebut itu menyucikan jiwa. Dan jika banyak ubahnya sekalipun karena sukar memeliharakan air daripadanya. Nah, ini sebenarnya hanya menegaskan yang di atas. Pokoknya setiap benda yang sulit dihindarkan dari air, nah, setiap benda yang sulit dihindarkan daripada air, yang air itu sulit diperhanakan daripadanya, nah seperti lumut-lumutan, daun-daunan, lumpur-lumpuran dan seterusnya, sekalipun perubahan yang parah itu tidak mengapa. Nah, itu contohnya seperti yang di wadah kita banyak parit-parit yang menghijau. Nah, menghijaunya itu bukan karena sampah dan sebagainya. Paritnya itu bersih, kadang dibuangi orang sampah, tapi warnanya hijau. Nah, bukan juga dari najis. Dari mana itu? Dari ilung, encing gondok kalau bahasa Indonesianya. Ya kalau, nah, encing gondok itu suatu ketika dia membusuk. Nah, sesudah dia membusuk, lalu akhirnya sedikit demi sedikit terjadi perpisahan. Bagian-bagiannya itu saling berpisah. Bagian-bagian yang saling berpisah inilah yang menyatu dengan air. Lalu akhirnya timbul perubahan pada air, yaitu airnya menghijau. Nah, itu tidak masalah. Nah, asalkan bukan dengan dengan unsur perbuatan. Intinya seperti itu. Nah, jadi itu ilung, itu encing gondok memang jatuh ke air dengan sendirinya. Nah, kemudian lagi di situ disebutkan, nah sama dulu ada, nah sama juga ada masalah iwak. Mungkin di daerah Penghuluan ada satu perusahaan tambang yang membuang limbah, lalu iwaknya keracunan. Nah, matian, lalu bangkainya larut karena diterjang oleh aliran sungai. Lalu tertandak di Kampung Melayu. Jadi tertandak di Kampung Melayu. Pas acil-acilan hendak berwudu, tercium bau bangkai iwak. Yang mana baunya itu lumayan menyengat. Nah, lalu akhirnya ada yang bingung, kayak apa itu hukumnya? Nah, maka jelas hukumnya tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena iwak itu adalah makhluk yang hidup di sungai. Nah, jadi ketika iwak itu mati,
Nah, lalu sesudah mati dia membusuk, lalu dari hasil pembusukan itu menyebabkan perubahan pada air, itu tidak masalah. Kenapa demikian? Karena memang iwak itu hidupnya di air. Karena kalau dipisahkan lawan air, kalau misalnya dipisahkan maka tidak ada lagi kehidupannya. Karena itu adalah memang sudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan air sebagai tempat hidupnya ikan dan yang lain-lain yang sejenisnya. Nah, kemudian lagi di sini disebutkan, dan jika ada air itu tiada terkaya daripada benda yang mukhalid, yaitu sukar memelihara air itu daripadanya, seperti adalah benda yang mukhalid itu lumut atau kimbab yang ada sedia di dalam air yang luluh lantak atau di dalamnya, atau garam laut atau lumpur. Nah, termasuk garam laut atau lumpur atau daun kayu yang gugur ia dengan sendirinya. Nah, syaratnya harus gugur dengan sendirinya ini daun kayu. Adapun garam, nah itu tidak masalah. Garam laut sekalipun disengaja tidak mengapa. Kenapa ada perbedaan? Lantaran garam itu asalnya dari banyu. Nah, jadi garam laut asalnya dari banyu juga. Jadi kalau misalnya bersengaja kita masukkan garam laut ke dalam ini air, lalu akhirnya masih, itu ada apa? Ada masalah. Ini masih kalau dipakai untuk bertoharah. Nah, termasuk juga tanah. Nah, sekalipun disengaja itu nggak ada apa-apa. Apa sebabnya? Karena tanah itu termasuk alat bersuci. Nah, untuk bertayamum ataupun untuk menyatru najis anjing dan babi, kan seperti itu. Nah, jadi harus ada harus kita tahu perbedaan semuanya. Yang pasti yang mukhalid, yang sulit dihindarkan dari air ini ada dua. Nah, itu belum pembagiannya. Nah, yang dua ini apa? Yaitu yang dia tidak berpengaruh sekalipun gugur dengan perbuatan. Nah, maka itu seperti garam laut dan seperti tanah. Nah, kemudian yang dia itu berpengaruh kepada kemutlakan air. Nah, kalau digugurkan, kalau gugur dengan sendirinya maka tidak masalah pula. Nah, intinya itu seperti lumut-lumutan, daun-daunan dan seterusnya. Dan demikian lagi air yang berubah sebab lama berhenti pada tempatnya. Maksudnya lama berdiam pada tempatnya, itu pun tidak masalah. Dan yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti di bumi. Nah, ini artinya misalnya sungai, apa yang dilalui sungai? Misalnya seperti belerang. Nah, ini yang istilahnya kalau banyunya kadang mengalir, tempat yang di situ banyu berdiam. Lalu di dalamnya ada belerang misalnya. Nah, itu tidak masalah. Atau tempatnya mengalir, atau tempat air itu mengalir seperti sungai. Nah, di tengah-tengah sungai ini misalnya ada belerang, lalu menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, itu pun juga tidak masalah. Atau artal, atau kapur, atau garam, atau barang yang sebagainya, maka sekaliannya air itu menyucikan jiwa. Dan jika banyak dan jika banyak ubahnya sekalipun, karena sukar memeliharakan air itu daripadanya. Nah, jadi karena sulit dipelihara atau dijaga daripada air itu, benda-benda sulit untuk dihindarkan, maka itu dimaafkan. Jadi tadi faedahnya al-amru idza daqa ittasa. Satu perkara apabila keadaannya sempit maka hukumnya menjadi luas. Nah, sebaliknya wa idza tasa daqa, apabila keadaannya luas maka menjadi sempit hukumnya. Kan seperti itu. Masalah jikalau dicampurkan air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti atau pada tempatnya mengalir dengan air yang tiada berubah, maka jadi berubahlah ia dengan dia, adakah air itu menyucikan atau tiada menyucikan. Nah, jadi ini masalah. Kalau misalnya ada satu ember, kita ambil dari misalnya, anggaplah danau kecil, yang di dalam danau itu ada belerangnya misal. Nah, ada belerangnya. Lalu kita ambil satu ember, kita cium memang bau belerang.
dan bau belerangnya kuat, atau kita rasai rasa belerangnya kuat. Nah ini air bisa dipakai, paham ya Allah? Kenapa? Karena belerangnya ada di dalam, karena kalau dihindarkan kan seperti itu. Nah kemudian air yang seember tadi yang kita ambil dari air dari danau yang ada belerangnya di dalam, nah kita tuangkan kepada air yang sama sekali tidak berubah. Nah kemudian akhirnya terjadi perubahan. Lalu akhirnya air yang sama sekali tidak berubah tadi sesudah kita tambahkan dengan air satu ember yang diambil dari danau yang ada belerang di dalamnya, menjadi air menjadi bau belerang juga, dan bau belerangnya menyengat. Nah itu seperti kayak apa hukumnya? Nah ini terjadi perbedaan. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, air itu menyucikan juga. Jadi ini masih suci. Karena air yang dicampur kepadanya itu menyucikan, maka yaitu seperti air yang berubah dengan garam laut. Nah ini dikiaskan, diilhamkan atau dihubungkan dengan air yang berubah dengan garam laut. Nah jadi ini garam laut, karena asalnya banyu, sekalipun dicampurkan ke dalam banyu yang kurang banyu yang kadada apa-apanya, banyu yang memang rasanya rasa banyu, baunya bau banyu, warnanya pun warna banyu yang tulen, lalu akhirnya timbul jadi masin misalnya. Nah maka itu tidak masalah. Nah ini menurut Syekh Ibnu Hajar. Dan hasil atau kesimpulan kata Syekh Romli di dalam Nihayah, air itu tiada menyucikan karena ia berubah dengan mukhalid. Yang terkaya air itu daripadanya, yakni tiada sukar memeliharakan akan dia daripadanya. Nah, jadi ini menurut Syekh Romli beda. Menurut Syekh Romli, nah ini air kalau dipakai sorangan tidak ada masalah. Tapi kalau dicampur kepada air yang sama sekali tidak ada perubahan padanya, lalu terjadi perubahan lantaran dicampur dengan air tadi, maka ini yang bermasalah. Alasan sidin karena bisa dijaga. Jangan seandainya kada dicampur, kada bakal terjadi perubahan. Jadi jangan dicampur. Nah, karena ini statusnya mudah untuk dijaga. Karena kada ada kaitannya antara banyu yang di drum ini misalnya nih lawan banyu yang ada di ember ini. Misalnya nih tempatnya terpisah atau justru tempatnya berjauhan. Nah, dikiuk dulu dari danau halus yang ada belerangnya tadi kan Hajar ditumpahkan ke banyu satu drum yang ada di rumah, kada ada kaitannya. Nah jadi karena kada ada kaitannya, kada ada sangkut pautnya, lalu dicampur. Nah ini menurut Syekh Ibnu Hajar menjadi rusaklah kemutlakannya kalau terjadi perubahan yang parah. Nah jadi ini perbedaan antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli. Jadi menurut Syekh Romli gitu nah. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar kada masalah. Menurut Syekh Romli yang bermasalah. Maka atas kata atau kaulnya Syekh Romli ini, berbuat lagoslah, artinya olahlah teka-teki dengan dia. Lagos ini maksudnya teka-teki. Maka dikata bahwasanya bagi kamu dua bejana, air yang sah akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya apabila tiada dicampur keduanya, dan tiada sah akan bersuci dengan dia apabila dicampur keduanya. Nah jadi ada teka-teki. Nah ini menurut Syekh Ar-Romli, artinya kalau dipakai masing-masing ini sah keduanya, tapi kalau dicampur, nah ini kada sah. Nah inilah banyu yang berubah daripada benda yang ada di dalamnya. Kita cium, misalnya contohnya sudah jelas tadi, yaitu danau yang halus yang di dalamnya ada belerang. Kita cium memang menyengat baunya, tapi itu kada masalah karena ada di dalam danau itu belerangnya. Jakanya di luar danau lalu dilemparkan. Nah itu yang bermasalah. Nah ada ini memang di dalam. Lalu kita cium, nah itu masih kawa untuk bertaharah. Tapi kalau misalnya kita campur lawan banyu yang lain, nah ini kada kawa lagi. Nah ini ada teka-teki. Jadi banyu kalau dipisah kawa kita bertaharah, sah kita bertaharah. Tapi kalau dicampur, kada sah kita bertaharah. Inilah kasusnya. Nah, paham ya Allah. Nah, ini menurut Syekh Ar-Romli. Nah, kemudian mungkin kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang, yaitu tentang tagayyur takdiri. Intinya seperti itu.
Nah, insya Allah akan kita lanjutkan. Ini pas aja kalau ada tulang kalau. Ini pas saja. Kalau itu tulang. Nah, kita lanjutkan kajian kitab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ya sampai Dan barang siapa tiada mengkafirkan orang yang beragama dengan agama yang lainnya daripada Islam, seperti agama Yahudi dan Nasrani, atau syak ia pada mengkafirkan mereka atau disahkannya akan mazhab mereka itu, maka itu jadi kafir. Naudzubillah. Nah, jadi ini salah satu ibarat. Nah, ini mengambil dari kitab-kitab bahasa Arab juga kan istilahnya nih. Jadi Datuk Kalampayan mengambil dari kitab-kitab bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi di dalam kitab-kitab berbahasa Arab itu, nah ini kan banyak, baik itu di Asnal Matalib misalnya nih, atau dari yang matannya itu Rodut Talib. Nah ini Sidin banyak mengambil dari sana, atau misalnya dari kitab-kitab yang lain seperti itu Fahmi Hayat dan sebagainya, atau dari yang lebih besar Majmu' dan seterusnya. Nah ini kan disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, hal-hal yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam, naudzubillah. Yang diantaranya itu tidak mengkafirkan orang yang beragama selain agama Islam, atau ragu orang itu kafir kekadakan, Yahudi itu kafir kekadakan, Nasrani itu kafir kekadakan. Nah, maka itu adalah termasuk daripada kekufuran, naudzubillah. Nah ini yang mana sebagian orang-orang liberal mereka punya keyakinan yang menyesatkan ini. Yang dengan keyakinan yang menyesatkan ini mereka menjadi murtad, naudzubillah min dzalik. Nah, mereka mengatakan bahwasanya yang namanya kafir itu adalah kafir moral. Nah, bukan kafir teologi atau kafir akidah. Nah, jadi bagi mereka yang penting baik kepada orang lain. Nah, baik kepada sesama manusia atau baik kepada sesama makhluk hidup. Yang penting seperti itu. Nah, kalau misalnya orang ini baik, apalagi baik kepada sesama manusia atau sesama makhluk hidup, maka dia akan masuk surga apapun agamanya. Sama ada agamanya itu Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau yang lain-lain. Nah, ini adalah keyakinan orang-orang liberal yang mereka itu mengubah tafsiran daripada kafir yang ada di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan kafir yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kafir moral, kafir perilaku, kafir akhlak. Nah, jadi bagi mereka kalau ada seorang muslim lalu melakukan hal-hal yang negatif seperti misalnya ya istilahnya kan merampok, atau misalnya maling, atau misalnya membunuh dan sebagainya, maka orang tersebut sebenarnya kafir. Nah, dan orang tersebut berhak masuk neraka. Adapun kalau misalnya orang ini baik, bahkan misalnya nih kebaikannya sangat dirasakan oleh sesama manusia, bahkan kebaikannya juga untuk binatang, untuk lingkungan hidup dan seterusnya, maka orang ini akan masuk ke dalam surga sekalipun dia tidak Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan kafir moral, yang mereka letakkan ini penafsiran ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ini adalah termasuk daripada hal-hal yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, mereka itu biasanya pakai logika. Nah, logikanya ada dua orang, satu orang ini muslim, dia ini jahat, dia ini banyak melakukan kerugian ataupun kerusakan di muka bumi. Nah, misalnya seperti muslim yang diktator, banyak sekali manusia yang mati di tangannya. Maksudnya bukan dia membunuh secara langsung, tapi dia memerintahkan.
Nah, dengan perintah-perintahnya banyak yang tewas. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Maka orang ini pasti kata mereka akan masuk neraka dan nerakanya selama-lamanya. Karena orang ini adalah kafir. Maksudnya kafir secara moral. Nah, adapun misalnya ada seorang yang muslim yang kedua ini yang kafir, yang bukan muslim. Nah, dia berbuat baik. Nah, ini apa namanya penggambarannya ya istilahnya dulu ya kita apa orang tuh istilahnya penggambarannya seperti inilah. Nah, istilahnya kan seperti itu. Nah, supaya kada tersalah lah. Nah, maksudnya itu ujar bubuhannya begini, ujar bubuhannya nih. Artinya ini ada dua orang, satu muslim tapi jahat. Nah, artinya banyak yang rugi, bahkan banyak yang celaka seperti para diktator. Nah, kemudian satu bukan muslim tapi dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selama hidupnya. Nah, mulai dari misalnya menyantuni fakir miskin, kemudian lagi memelihara anak yatim, membangun panti-panti dan sebagainya, membangun rumah sakit, membangun sekolahan-sekolahan gratis dan seterusnya. Nah, sampai banyak sekali yang terselamatkan olehnya. Yang sakit parah, nah dia biayai untuk operasi dan sebagainya, akhirnya orang yang sakit parah itu menjadi sembuh. Bukan cuma satu atau dua, tapi juga banyak. Nah, ini kata mereka tidak adil kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan si non-muslim ini ke dalam neraka hanya lantaran dia bukan Islam. Nah, itu kata mereka sama sekali tidak adil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata mereka adalah al-adil, adalah zat yang maha adil. Nah, yang adil itu kata mereka sekalipun dia bukan Islam, tapi kalau mempunyai manfaat yang sangat besar kepada umat manusia, kepada kemanusiaan, maka dialah yang berhak untuk masuk surga. Sekalipun dia punya agama Islam, sekalipun dia beriman kepada Allah sebagai Tuhannya yang Esa, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, tapi kalau dia jahat, maka tidak adil kalau orang ini masuk ke dalam surga kata mereka. Semestinya orang inilah yang selama-lamanya di neraka. Nah, jadi mereka itu pakai akal-akalan. Nah, lalu sebenarnya kayak apa duduk permasalahannya? Nah, duduk permasalahannya itu kurang lebih seperti ada orang yang sugih lawan orang yang miskin. Nah, yang miskin ini tulak ke Jakarta. Si sugih ini pun juga tulak ke Jakarta. Tapi si miskin ini tulak ke Jakarta berhutang. Nah, tulak ke Jakarta berhutang, sampai ke Jakarta nuker tiket Piala Dunia. Anggaplah misalnya ada Piala Dunia tahun 2030 atau 2040, Indonesia sudah masuk misal. Nah, jadi ternyata yang menjadi tuan rumah adalah Indonesia. Jadi di Gelora Bung Karno itu finalnya. Nah, jadi si miskin ini sampai terhutang-hutang, istilahnya kan gitu lah. Gasan melihat secara live, secara langsung pertandingan bola. Terhutang-hutang manukar tiket. Nah, kada begaduh, yang penting kau melihat secara langsung. Kada melihat di TV, kada secara langsung. Nah, ada bisi tiket. Adapun yang sugih tadi, ini bisi macam-macam. Bisi rumah singganolan. Nah, bukan cuma satu, mungkin 2 atau 3. Nah, kemudian lagi bisi mobil mewah-mewah yang larang-larang. Nah, bisi segala galanya. Nah, macam-macam tanah, pabrik dan seterusnya. Inya bisi. Cuma kada hakun nukar tiket. Sampai ke Jakarta kada hakun nukar tiket. Nah, lalu pertanyaannya, yang mana yang bakal masuk ke dalam Gelora Bung Karno? Nah, pasti yang bakal masuk ke dalam Gelora Bung Karno itu adalah si miskin yang bisi tiket, kan seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena syarat masuk ke dalam Gelora Bung Karno itu ada bisi tiket. Sesugih apapun seseorang, biar inya bisi macam-macam, nah macam-macam harta benda, macam-macam kekayaan, nah baik yang di atas bumi sampai yang di bawah bumi, inya bisi berbagai macam tambang dan seterusnya, tapi kada hakun nukar tiket, kada kawa masuk ke dalam Gelora Bung Karno. Nah, sekalipun inya miskin, tuh hutang-hutang, terjual macam-macam,
Tapi dia nukar tiket. Inilah yang bakal masuk ke dalam Gelora Bung Karno. Sama juga lawan surga, maka syarat masuk surga itu tiketnya itu adalah iman. Nah, tiketnya itu adalah iman. Iman kepada Allah dan iman kepada baginda Rasulullah. Itu yang paling utama, kan seperti itu. Nah, jadi kalau ada iman, kalau dia menganut agama Islam, maka sudah memiliki tiket. Nah, adapun kalau dia tidak punya tidak punya iman dan juga tidak beragama Islam, maka tidak punya tiket. Nah, tidak bakal masuk surga sekalipun dia punya kebaikan yang berlimpah ruah. Tidak ada nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah seseorang, syarat diterimanya amal kebaikan seseorang, tiada lain dan tiada bukan adalah punya iman di dalam hati, di dadanya. Sekalipun iman itu sekecil biji darah, sekecil biji atom, nah tapi dia sudah punya tiket. Jadi ini yang paling Nah, orang yang banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diibaratkan imannya itu tipis benar. Istilahnya kan, kenapa imannya tipis benar? Imannya sebiji darah karena ia berani bermaksiat. Padahal dia tahu bahwa Allah taala itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Dia yakin 100%. Cuma ketujuh bermaksiat dan maksiatnya itu dilakukan terus-menerus. Nah, sehingga orang dalam istilah bahasa hadisnya, orang ini punya iman yang sangat kecil sekali, yaitu sebesar biji darah, sebesar biji atom, kan seperti itu. Nah, tapi yang namanya iman tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman yang sebesar biji darah ini akan menjadi penyebab dari masuknya dia ke dalam surga. Kalau tidak ada iman sedikit pun, maka dia jangan harap dia akan masuk ke dalam surga. Nah, itulah teologi Islam, itulah akidah Islam. Nah, kan seperti itu. Jadi ini keyakinan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Artinya kadang-kala diubah-ubah dengan alasan toleransi. Nah, kadang-kala diubah-ubah dengan alasan toleransi. Jadi kita wajib berpegang kepada ini akidah. Kalau misalnya untuk urusan toleransi, maka ini tidak boleh dicampur adukan dengan akidah. Nah, ini hanya berkenaan dengan muamalah saja, dengan cara kita bergaul dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Nah, yang mana sudah sangat jelas di dalam beberapa hadis, man ada dimian faqad adani, kan seperti itu. Siapa yang mengganggu orang yang dimi, orang kafir yang dimi, maka dia telah mengganggu aku. Wa man adani faqad adallah. Dan siapa yang mengganggu aku, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah batas-batas toleransi. Artinya apa? Artinya untuk kita bergaul, jelas kita diwajibkan untuk tidak menyakiti mereka. Kita diwajibkan untuk menunaikan hak-hak mereka sebagai jiran kita, sebagai tetangga kita. Nah, sebagai sesama umat manusia, kan seperti itu. Adapun untuk dalam hati, jelas kita tidak dibolehkan ragu akan kekufuran mereka. Siapa yang meragukan kekufuran mereka, maka jelas dia pun termasuk daripada orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Alhamdulillah min dzalik. Dan barang siapa menyesatkan umat Muhammad, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, artinya membangsakan atau menisbatkan mereka itu kepada sesat, atau mengkafirkan ia akan segala sahabat Nabi, atau dinafikannya akan Quran itu melemahkan. Nah, melemahkan akan segala kafir, maksudnya Al-Quran itu mengandung mukjizat. Atau dinafikannya akan Mekah atau Ka'bah atau Masjidil Haram, atau ia akan keadaannya, maksudnya kedudukan Ka'bah di hati kaum muslimin, kedudukan Mekah atau Masjidil Haram di hati kaum muslimin. Dan dikatanya tiada aku tahu akan yang dinamai Mekah atau Mekahkah atau yang lainnya, atau dinafikannya akan kejadian 7 langit dan bumi itu menunjukkan akan keadaan, maksudnya keberadaan Allah. Nah, seperti bahwasanya kejadian 7 langit dan bumi itu tiada menunjukkan akan keadaan atau keberadaan Allah, maka orang itu jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi siapa yang menisbatkan
umat Islam kepada kesesatan, maksudnya agama Islam itu adalah agama yang sesat, nah maka apa? Maka jelas orang itu telah keluar dari Islam kalau sudah beragama Islam, atau mengkafirkan segala sahabat Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka orang tersebut telah keluar dari Islam. Atau dinafikannya akan Al-Quran itu melemahkan akan segala kafir. Maksudnya Al-Quran adalah mukjizat. Nah, maka mukjizat itu maksudnya adalah asalnya ajaza yu'jizu, ijazat bahwa mukjizun. Maksudnya adalah melemahkan. Maksud melemahkan ini apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh apapun. Jadi apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh pengetahuan siapapun. Pengetahuan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengandung kebenaran mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Nah, apabila ada orang yang berani mengganggu gugat kebenaran Al-Quran, kebenaran mutlak daripada kandungan isi Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Nah, apalagi kita bermain-main dengan Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam ayat itu sangat jelas dan apa wa idza qara'tal Qur'an kan? Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id ya Allah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita pikir-pikir, ini kan kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk. Nah, kenapa kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Seolah-olah ada sesuatu yang tidak aman. Ya memang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membaca Al-Quran tanpa kita itu berhati-hati, boleh jadi kita juga akan tersesat. Tersesatnya bukan Al-Qurannya yang menyesatkan, tapi pikiran kita, hawa nafsu kita, atau setan yang berbisik-bisik itulah yang menyesatkan. Al-Quran tidak pernah sesat, cuma bisa saja penafsiran. Nah, individu yang membacanya itu yang sesat. Nah, ini yang terjadi kepada sebagian orang di muka bumi. Nah, kan dulu-dulu ada yang menafsirkan milkul yamin dengan penafsiran-penafsiran yang baru. Nah, jadi dianggapnya yang namanya milkul yamin itu adalah satu akad atau satu kesepakatan. Nah, di mana si perempuan berjanji. Nah, sepakat bahwa si lelaki itu adalah partner seksualnya, satu-satunya partner seksualnya. Nah, jadi kalau sudah ada ini akad atau ada ini kesepakatan antara si laki-laki dengan si perempuan, maka si perempuan itu bisa dijima oleh si lelaki tersebut. Nah, ini adalah konsep milkul yamin yang nyeleneh, yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini ayat Al-Quran. Nah, cuma Al-Quran ini tidak bisa ditafsirkan dengan hawa nafsu. Nah, karena hawa nafsu kita bisa ditunggangi oleh setan. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Orang yang berani-berani mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu ini sangat rentan ditunggangi oleh setan. Nah, dia berbisik, lalu dari bisikan itu akhirnya orang yang membaca Al-Quran mendapatkan penafsiran, yang mana penafsiran itu adalah penafsiran yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita harus waspada. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang berani menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya. Karena kalau orang berani menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, na'udzubillah, ya seperti tadi, dengan adanya akad atau kesepakatan tadi, si perempuan dia menjalin kesepakatan bahwa si lelaki itu adalah partner seksnya satu-satunya selama masa kesepakatan, sekalipun tanpa ada akad nikah. Nah, itu halal bagi mereka untuk melakukan hubungan seks. Nah, ini adalah berasal dari bisikan setan. Dan ini bukan ikhtilaf para ulama. Nah, tidak ada khilaf dalam masalah ini
bahwa itu adalah bukan milkul yamin, itu adalah zina. Nah itu sudah sepakat. Nah milkul yamin itu adalah perbudakan. Nah yang mana budak itu bisa diperoleh dari dari perang. Nah kita yang langsung perang melawan orang-orang kafir misalnya deh. Lalu di antara perempuan kafir itu ada yang tertawan. Nah kemudian dibagi-bagikan oleh imam atau pemimpin kaum muslimin. Nah kita yang ikut bisa kebagian. Nah kemudian bisa yang sudah terdahulu jadi budak. Nah yang awal-awalnya budak itu ya dari peperangan. Nah kemudian kita beli dari kawan kita. Nah maka itu pun juga itu termasuk daripada milkul yamin. Kita membeli daripada kawan kita yang punya budak. Nah tapi itu kan ada lagi untuk masa ini. Nah untuk masa yang akan datang yaitu Imam Mahdi sudah lahir, sudah dibaiat, sudah terjadi peperangan antara pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal. Lalu pasukan Dajjal kalah. Nah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka ada nanti yang namanya perbudakan, yaitu perempuan-perempuan kafir, para pengikut-pengikut Dajjal yang tertawan, yang mereka itu pasti jadi budak dan mereka itu pasti akan masuk Islam. Kenapa? Karena kalau kada masuk Islam bakal dihukum mati. Jadi untuk yang ke depan hanya dua pilihan. Kalau kada masuk Islam mati. Nah kalau yang kemarin-kemarin itu tiga pilihan. Nah misalnya satu daerah kafir ditaklukkan oleh tentara muslim, maka ada tiga pilihan. Pilihan pertama masuk Islam, alhamdulillah. Pilihan kedua jadi dhimmi, nah dengan membayar jizyah. Nah jadi daerah itu di bawah kekuasaan kekhalifahan. Kemudian yang ketiga perang, yaitu mati. Jadi kalau kada hakun dihukum mati seberataan. Kalau kada hakun memilih salah satu dari dua, entah itu jadi muslim atau jadi kafir dhimmi. Yang ketiga adalah mati. Nah, adapun di akhir zaman nanti cuma dua pilihan. Entah itu jadi muslim, entah itu jadi mayit. Tidak ada alternatif yang ketiga, yaitu jadi kafir dhimmi. Nah, jadi di akhir zaman akan ada perbudakan. Jadi hukum fikih tentang perbudakan itu jangan dihapus. Karena apa? Karena akan diwariskan kepada generasi yang berikutnya, yang mereka itu akan memahaminya kalau sudah mengalaminya. Tapi masa-masa itu tidak panjang. Macam-macam komentar para ulama. Ada yang mengatakan hanya 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun dan sebagainya. Nah intinya seperti itu, yang pasti tidak panjang. Nah kalau sudah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, maka keadaan menjadi kacau lagi dengan ditandai keluarnya asap. Yang mana asap itu akan dihirup oleh semua umat manusia. Yang sebelum asap itu ada dabah, binatang melata yang berbicara. Binatang melata ini akan datang ke setiap orang. Kata-katanya cuma dua, kamu muslim, kamu mukmin, atau kamu kafir. Nah, jadi sesudah setiap manusia dipendiri oleh si dabah, kamu mukmin atau kamu kafir, datanglah asap. Nah, dihisap itu asap oleh setiap manusia, itu pasti akan terhisap. Nah, yang dikatakan oleh dabah kamu mukmin pasti akan mati. Yang dikatakan oleh dabah kamu kafir akan hidup. Nah, jadi sesudah itu yang hidup hanyalah orang-orang kafir. Nah, sesudah itu tidak berapa lama kemudian kiamatlah terjadi. Terjadilah kiamat. Nah, lalu ketika kiamat terjadi, semuanya menjadi hancur. Jadi yang merasakan deritanya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir saja. Adapun orang-orang mukmin sudah terdahulu mati, kada dirasakan betapa dahsyatnya hari kiamat. Nah, jadi ini jangankan kiamat. Nah, virus corona saja ini menggemparkan, apalagi kiamat. Nah, ini banyak membawa derita. Nah, artinya macam-macam penderitaan, was-was dan sebagainya, termasuk kematian ekonomi, kan seperti itu. Nah, jadi urusan corona saja ini sudah menyebabkan guncangan mental yang luar biasa. Nah, padahal ini penyakit, ini virus sangat kecil, maksudnya ya kalau dibandingkan dengan peristiwa kiamat tidak ada apa-apanya. Peristiwa kiamat menyebabkan mental masing-masing yang menyaksikannya akan goncang dengan
goncangan yang sangat dahsyat. Nah, karena mereka sama sekali tidak pernah menyaksikan bencana yang sedahsyat itu. Nah, sedahsyat apapun tsunami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dahsyatnya hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu yang dirasakan dahsyatnya hanyalah orang-orang kafir saja. Nah, pahamnya kalau lah. Adalah kira-kira pertanyaan? Adakah kira-kira pertanyaan? Ada gitu dulu sedikit sambungannya. Nah, ini termasuk yang apa tadi, yang menafikan keagungan Makkah, keagungan Ka'bah, keagungan Masjidil Haram dan sebagainya. Nah, termasuk yang menafikan keberadaan 7 lapis langit dan bumi ini menunjukkan kepada keberadaan Allah. Nah, ini jelas orang tersebut telah keluar dari Islam. Alhamdulillah, kita sambung sedikit lagi. Dan barang siapa ingkarkan ba'as, artinya menghidupkan sekalian orang mati. Nah, maksud ba'as ini kebangkitan jasmani dan rohani. Nah, kalau ada yang meyakini kebangkitan jasmani apa rohani saja, maka itu adalah kelompok filsafat. Nah, mereka kelompok filsafat ini tidak meyakini adanya kebangkitan jasmani dan rohani. Nah, menurut para ulama Islam, mereka telah keluar dari Islam. Siapa yang meyakini bahwasanya yang dibangkitkan di akhirat hanya rohani saja, bukan jasmani, maka dia telah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang di dalam yang dibahas oleh Imam Ghazali dahulu, yaitu pemikiran para ahli filsafat, para filosof yang mengatakan di akhirat hanya jasmani saja, rohani saja. Jadi ketika kebangkitan jasmani berataan itu rohani, rohnya aja yang dibangkitkan. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan jasmani. Nah, dalam nalar mereka, jasmani yang sudah rusak ini kada bakal lagi kau bangkit. Nah, itu dalam nalar mereka. Nah, karena memang ini urusan akhirat, urusan yang tidak bisa dinalar dengan akal kita. Sesehat apapun akal kita, tidak akan bisa menjangkau urusan akhirat. Urusan akhirat ini adalah urusan yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat itu bisa saja terjadi, yaitu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berbagai argumen mereka membantah adanya kebangkitan jasmani. Nah, sedangkan dalam akidah Islam, dalam teologi Islam, yang dibangkitkan di akhirat itu bukan cuma rohani, tapi juga jasmani, kedua-duanya, jasmani dan rohani. Nah, cuma di situ terjadi perbedaan pendapat tentang yang dibangkitkan daripada jasmani kita ini. Nah, kalau Imam Ghazali, Sidin ada sedikit mubalaghah lah, ada sedikit berlebihan dalam masalah ini, sampai Sidin mengatakan bahwasanya seluruh apa yang terpisah daripada ajza zaidah, bagian-bagian tambahan seperti rambut, seperti kuku dan sebagainya, itu bakal dibelikakan juga. Nah, sedangkan yang lainnya seperti Syekhul Yubi, kemudian lagi Muli, Bujairimi dan seterusnya. Nah, mereka mengatakan bahwasanya yang bakal dibangkitkan hanya ajza asliyah, anggota bagian-bagian yang asli. Nah, adapun yang tambahan itu ada bakal dibangkitkan. Jadi istilahnya ada malingnya itu dibakar misalnya, ditantang orang tangan. Nah, ini tangan memang bakal dibangkitkan. Tangan bakal dibangkitkan, bakal dipulihkan. Tapi kalau misalnya rambut yang sudah terpotong mulai bayi sampai mati, kuku yang sudah terpotong mulai bayi sampai mati, itu kada bakal lagi dibangkitkan. Kata mereka, seandainya dibangkitkan berataan, maka rusak tampilan manusia. Nah, artinya rambut ini tertutup muka kita dengan rambut kita dari bayi sampai kita meninggal. Kuku kita berapa panjangnya dari kita bayi sampai meninggal. Nah, ini belum lagi kuku betis. Nah, belum lagi bulu ari-ari. Nah, ya kalau istilahnya mulai dari balik sampai kita meninggal. Jadi istilah bahasa orang kampung itu bupairan tuh istilahnya kan gitu nah. Nah, istilahnya Nah, jadi banyak para ulama yang menentang
itu pendapatnya Imam Ghazali. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab Mujairimi, bisa dilihat di dalam kitab Qalyubi dan sebagainya. Jadi bagi sidin-sidin yang dibangkitkan hanyalah anggota yang asli saja. Intinya seperti itu. Adapun anggota tambahan itu tidak, kecuali yang ada pada waktu kita mati saja. Jadi kalau kita mati, rambut kita nak kayak ini juga kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau rambut kita panjang, maka sepanjang itu juga kan gitu. Nah, adapun yang sudah terpotong, nah itu kada bakal dibangkitkan lagi. Nah, intinya kayak itu tuh. Nah ini, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama masalah kebangkitan jasmani ini, apakah bagian-bagian yang tambahan itu juga umpat dibangkitkan atau kada. Nah, tapi mereka sepakat bagian yang asli itu bakal dibangkitkan. Yang tambahan ini ada khilaf, intinya seperti itu, pahamnya kalau lah, intinya kan seperti itu tuh. Nah, jadi yang pasti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya kebangkitan yang terjadi di hari kiamat itu adalah kebangkitan jasmani dan rohani. Atau ingkar ia akan surga atau neraka atau hisab. Nah, itu jelas. Nah, karena ini qat'i, surga neraka itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, atau hisab, perhitungan itu ada di dalam Al-Qur'an. Atau pahala atau siksa, nah naudzubillah min dzalik. Nah, itu seberataan ada di dalam Al-Qur'an. Dan juga ada di dalam hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Nah, maka itu tidak boleh diingkari karena ini dalilnya qat'i. Kalau dalilnya qat'i, itu mengingkarinya adalah suatu kemurtadan atau kekufuran, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi itu yang qat'i kada kau dilawan-lawan. Nah, kalau kita meyakini adanya kebangkitan jasmani dan rohani, kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang sahih dan mutawatir, itu sangat jelas bahwasanya yang dibangkitkan bukan cuma rohani tapi juga jasmani, kedua-duanya, dan juga di situ ada surga, ada neraka dan sebagainya di akhirat, maka kita tidak bisa melawan-lawan. Nah, kada kawa dipikir-pikirkan. Nah, jadi yang urusan ini kada kawa logika bermain. Yang kawa hanyalah iman. Nah, yang kawa hanya iman saja. Jadi ada batas-batasnya. Jadi di dalam logika itu kadang awal juga istilahnya nih, yang orang tuh kalau bahasa Arabnya itu ada ifrat, ada tafrid. Arti ifrat ini terlalu berlebihan. Kalau tafrid ini terlalu kurang. Nah, kalau ifrat ini ketat, kalau tafrid ini lembek. Istilahnya kan nih. Kadang awal. Jadi harus yang sedang-sedang, yang pertengahan. Nah, khairul umur awsatuha kan seperti itu. Nah, sebaik-baik perkara yang pertengahan. Nah, artinya umat Islam itu yang benar adalah umat Islam yang jalannya di tengah-tengah antara ifrat dan tafrid. Kan seperti itu. Artinya kita kada boleh berlebihan dalam menggunakan akal. Sampai hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, kita pakai akal, itu tidak bisa. Nah, itu yang main adalah iman. Nah, tapi kada boleh juga kita menyia-nyiakan akal. Jadi hal-hal yang kada berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya qat'i, nah yang dalilnya qat'i, nah kita harus berpikir. Intinya seperti itu. Nah, kita harus berpikir. Jangan sampai kada umpat berpikir. Kalau kada umpat berpikir, nah ini akhirnya orang ke neraka, kita ke neraka juga, kan seperti itu. Orang punya keyakinan yang menyimpang, kita umpat juga menyimpang. Orang ke kiri, kita umpat juga ke kiri. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi ada kalanya kita diwajibkan untuk menggunakan akal, ada kalanya kita tidak boleh menggunakan akal. Nah, jadi untuk sesuatu yang sifatnya qat'i, nah ini kita menyerah. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya, maksudnya dalilnya itu kada qat'i tapi zonni, nah kita harus berpikir, harus mencari-cari, kan maksudnya menelusuri. Jangan jadi orang A kita umpat A, jadi orang B kita umpat B. Nah, harus kita teliti betul-betul apa referensinya, apa dasarnya, kan seperti itu. Nah, dan dalam urusan pendalilan ini pun manusia ada yang ifrat, ada yang tafrid. Nah, jadi dalam urusan pendalilan ini ada terbagi dua. Yang pertama itu untuk para mujtahid. Nah, para mujtahid itu mereka langsung menggali dari sumbernya. Nah, yaitu Al-Qur'an, kemudian hadis. Nah, hadis ini maksudnya ya kalau untuk fikih itu adalah hadis yang sahih atau yang hasan.
Kalau seperti itu. Nah, kemudian ijma ulama. Maksud ijma ulama ini adalah kesepakatan ulama, tapi ulama ini adalah mujtahid. Nah, kesepakatan para mujtahid dalam satu masa. Nah, itu yang disebut dengan ijma ulama. Karena banyak sekali orang yang salah paham. Ada yang menganggap ijma ulama itu pendapat ulama. Nah, itu salah. Yang bujur itu ijma ulama adalah kesepakatan para mujtahid dalam satu masa. Baik itu pada masa sahabat, atau masa tabi'in, atau masa tabi'in, dan seterusnya. Nah, yang penting yang sepakat itu adalah mujtahid. Nah, bukan sembarang ulama, tapi mujtahid. Nah, yang membuat kesepakatan, nah itu adalah para mujtahid. Nah, ini pelakunya adalah mujtahid, bukan yang non mujtahid. Jadi seorang yang mujtahid itu harus tahu ijma. Maksudnya kesepakatan para mujtahidin yang terjadi sebelum mereka, baik itu pada masa sahabat atau masa tabi'in atau tabi'in dan seterusnya sebelum masa-masa mereka. Kan seperti itu. Dan yang terakhir adalah qiyas jali. Nah, qiyas jali itu jelas, maksudnya qiyas yang nampak, yang betul-betul jelas, yang tidak bisa diingkari. Dan seperti itu, seperti wala taqul lahum uf, janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian uf. Nah, kalau uf saja tidak boleh, apalagi memukulkan seperti itu. Nah, ini kan qiyas jali. Nah, jadi dalil untuk para mujtahid adalah 4 itu. Dan juga ada tambahan-tambahan yang itu merupakan dalil-dalil yang diperdebatkan, apakah bisa dijadikan dalil atau tidak. Nah, seperti misalnya istihsan, seperti kaul sahabat, seperti amal ahlul Madinah, dan seterusnya kan seperti itu. Nah, jadi dasar hukum itu ada 2. Ada yang mujma' alaih yang sudah disepakati, dan ada yang mukhtalaf fih yang di situ masih ada perdebatan. Cuma itulah dasar-dasar dari mujtahid. Nah, adapun kita yang kada mujtahid, maka wajib juga. Cuma dalil kita adalah mujtahidin, aqwal mujtahidin. Nah, karena itu di dalam kitab Muwafaqat itu dikatakan bahwasanya aqwal mujtahidin, nah itu aqwal para mujtahid. Nah, bin nisbati aqwalul mujtahidin bin nisbati li ghairil mujtahidin itu kal adillati. Nah, seperti dalil, maksudnya dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis dan ijma' dan qiyas bin nisbati lil mujtahidin. Artinya akwal atau kaul hasil istihad dari para mujtahid itu menempati dalil-dalil Al-Quran dan hadis daripada mujtahid. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi dalil kita apa? Dalil kita ya kitab-kitab yang muktabar. Karena dari kitab-kitab yang muktabar itulah dituangkan aqwal mujtahidin. Paham ya kalau lah, intinya seperti itu. Jadi dalil kita yang bukan mujtahid adalah aqwal mujtahidin. Adapun dalil para mujtahidin yaitu tadi, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan yang lain-lainnya. Paham ya kalau istilahnya nih. Nah, jadi kita kada berdalil. Paham ya kalau lah. Kita harus berdalil. Cuma kita juga jangan sampai jadi mujtahidin. Kita yang bukan mujtahid jangan sampai jadi mujtahidin. Artinya kita lain mujtahid lalu langsung berdalil dengan Al-Quran. Kita yang lain lalu langsung berdalil dengan hadis dan sebagainya. Itu kada boleh juga. Nah, jadi kita harus jangan ada ifrat, jangan ada tafrid. Artinya harus kita memposisikan diri kita. Kalau kita mujtahid silahkan berdalil langsung dengan Al-Quran dan hadis. Adapun kalau kita bukan mujtahid, maka kita berdalil dengan akwal mereka, dengan pemahaman mereka. Nah, intinya seperti itu. Karena pemahaman kita tidak bisa menyentuh makna daripada yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis secara sempurna. Intinya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita yang ada mujtahid hendak jadi mujtahid langsung berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Nah, tapi pulang kita kada boleh melakukan sesuatu tanpa ada dalil. Intinya seperti itu. Harus ada dalilnya, yaitu dari aqwal mujtahidin. Nah, aqwal mujtahidin itu tertuang di dalam kitab-kitab yang muktabar. Intinya seperti itu. Nah, kitab-kitab yang diakui oleh para ulama seluruh dunia. Nah, jadi kadang-kala kita istilahnya melakukan sesuatu tanpa ada dasar. Nah, makanya di dalam kitab
dalam kitab Sufatus Zubat, nah Ibnu Raslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu, kan seperti itu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maksud tanpa ilmu ya tanpa ada dasar, istilahnya kan gitu. Nah, umpat-umpatan, nah itu tanpa ilmu, istilahnya nih umpat-umpatan. Orang A umpat A, orang B umpat B, orang C umpat C. Nah, maka amalnya bakal tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Allah? Nah, jadi masalah berdalil itu ada prosedurnya. Nah, intinya kan seperti itu. Sama juga masalah yang sebelum-sebelumnya, seberataan ada prosedurnya. Nah, adakah pertanyaan kira-kira? Jumlah surga lawan jumlah neraka itu memang beda, Ustaz. Ya, kalau yang dikumpulkan oleh para ulama ya berbeda kan, kisahnya. Kalau neraka 7, ya kalau surga 8 kan gitu. Nah, cuma itu perkara yang kada perlu kita ya istilahnya kada wajib kita ketahui lah kan gitu. Nah, perkara yang kada wajib kita ketahui kan. Yang penting kita yakin bahwa Allah Ta'ala menciptakan surga dan Allah Ta'ala menciptakan neraka. Surga sebagai tempat nikmat, sedangkan neraka sebagai tempat adab. Nah, adapun jumlahnya yang disimpulkan oleh para ulama memang seperti itu. Artinya neraka ada 7, surga ada 8. Kan seperti itu tuh selanjutnya nih. Nah, adapun ada surga-surga yang lain, nah itu kita kan ada kewajiban untuk mencari-cari, istilahnya kan gitu, nah, atau mengetahui. Intinya tuh. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Pertanyaan ketipat ini. Kita lagi umroh lawan haji itu kan dalam keadaan musafir sumpah. Nah, bagusnya tuh jiranya tuh sholatnya tuh di jamaah atau ada gitu. Ya itu kan masalah menjama itu ada kriterianya. Maksudnya menjama hanya boleh bagi orang yang musafir. Lalu kalau orang itu singgah, nah kalau singgah di suatu tempat atau sudah sampai tujuan, kalau niatnya niat mukim langsung, maka otomatis kada boleh lagi menjama. Sekali berapa hari kah? Kalau langsung niatnya mukim, arti mukim itu niat begana di sana. Sekalipun cuma sebentar, tapi kalau langsung niatnya mukim, maka kada kawa lagi menjama maqsar. Nah, adapun kalau misalnya niatnya kada mukim, niatnya singgah atau niat pemalam, lah istilahnya ini kada mukim, kan seperti itu. Maka dilihat kalau misalnya ini berada di tempat singgah atau di tempat tujuannya itu 3 hari, tapi di luar hari kada termasuk hari masuk dan hari keluar itu kada masuk. Jadi hitungannya 5 hari kan istilahnya nih. Nah, jadi kalau 3 hari plus hari masuk dan hari keluar itu jadinya 5 hari. Nah, itu masih kau menjama maqsar. Tapi kalau lebih dari itu maka kada kau lagi menjama maqsar. Jadi yang kadang di sini ada salah paham masalah hari masuk hari keluar. Hari keluar ini kada dihitung. Sebenarnya kada dihitung, tapi ada yang menghitungnya. Jadi kalau misalnya kita musafir ke Tanjung, misalnya nih kita masuk ke Tanjung, misalnya sampai ke Tanjung hari Senin, kita berangkat hari Senin, ya kalau istilahnya nih sampainya hari Senin juga. Nah, hari Senin itu jangan dihitung. Nah, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat itu kada dihitung juga. Jumat itu hari kita bulik. Paham ya kalau lah? Jadinya 5 hari kita kalau menjama maqsar. Nah, karena hari masuk ini hari perjalanan, nah itu kada masalah. Hari keluar pun hari perjalanan, paham ya kalau lah istilahnya nih. Sedangkan hari yang 3 ini, nah hari kita istilahnya karena singgah, nah ini selama hari singgah ini kada sampai melebihi dari 3 hari, tapi itu tadi di luar hari masuk dan hari keluar, nah maka itu kita masih kau menjama maqsar. Jadi kalau kita sampai ke Tanjung itu hari Senin, nah ini hari masuknya misalnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita bulik. Nah ini kau maqsar, kau menjama, paham ya Allah. Tapi kalau misalnya kita berencana sudah nih, aku ada Jumat bang balik Sabtu kan gitu, nah berarti kan 4 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu aja balik berarti 4 hari. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah, adapun kalau misalnya kita ke Tanjung karena urusan yang kada kawa diselesaikan, yang kada kawa diketahui kapan selesainya, nah itu diberikan 18 hari untuk menjama maqsar, 18 hari keringanan, paham ya Allah, 18 hari. Nah itu kalau urusan yang kita
kada tahu babila tuntungnya. Nah, adapun kalau kita sudah berencana kan istilahnya nih. Nah, itu lain pulang. Ke Jakarta sudah berencana. Sampai ke Jakarta hari Senin. Nah, Selasa, Rabu, Kamis kita berencana misalnya mudik hari Jumat, maka berarti masih bisa. Kalau berencana muliknya hari Sabtu, nah itu kada kawal lagi, atau hari Minggu kada kawal lagi. Nah, kalau misalnya kita ke Jakarta untuk suatu urusan yang kada diketahui, babila tuntung-tuntungnya, istilahnya kan gitu nah. Nah, kita kada tahu tuntungnya babila mau urus apakah di sana. Ya kalau lah istilahnya nih bisa cepat ya orang, bisa lambat, tergantung keadaannya. Nah, maka kalau urusan ini kada kawal diketahui babila-babilanya, nah kada kawal kita atur babila kita boleh, kada kawal kita merencanakan babila kita boleh, maka 18 hari. Nah, adapun yang di Makkah itu jelas itu sudah berencana, sudah berjadwal. Masuknya sampai sekian. Ya kalau istilahnya nih, keluarnya sampai sekian, masuknya hari sekian, keluarnya sampai hari sekian. Nah, itu sudah berjadwal. Nah, kalau sudah berjadwal itu jelas kada kawal lagi. Jadi di sana hanya bisa sholat yang kayak biasa. Paham ya Allah? Intinya seperti itu. Nah, lain orang berjalan-jalan, lain pulang. Kayak ziarah Wali Songo itu kan berjalan-jalan. Nah, itu 2 minggu biasanya parak 2 minggu ya kalau lah. Nah, itu kawan harus menjamu kosor karena dia berjalan. Nah, kalau jamaah hajinya di Makkah aja. Paham ya kalau lah? Istilahnya nih. Nah, di daerah Makkah aja kan istilahnya nih. Nah, itu kada kawan kan begitu nah. Nah, kalau yang Wali Songo kena sampai ke Surabaya. Ya kalau ibadah di Surabaya itu ke Ampel dulu. Habis itu kena ke daerah Sunan Giri. Ya kalau lah di daerah apa itu namanya daerah Giri itu. Nah, itu pulang kena ke Gresik, Maulana Malik. Ya kalau istilahnya nih. Nah, kena kemana pulang sampai kena ke Kudus, ke mana-mana sampai kena ke Sunan Kalijaga. Ya kalau istilahnya nih di Demak situ sampai kena ke mana lagi sampai ujung-ujungnya ke Sunan Gunung Jati di Cirebon, istilahnya kan gitu nah. Karena mau balik pulang, pamannya kalau lah. Nah, itu di jalan terus. Jadi pemalam semalaman di satu kota, kena pindah pulang malam isuk, lain pulang pemalamnya. Pamannya kalau lah. Kena malam isuk, lain pulang pemalamnya. Nah, itu kada apa-apa. Istilahnya nih itu setiap waktu kawa, istilahnya nih selawasan itu kawa menjama mengkosor. Selama itu adalah perjalanan yang mubah. Paham ya Allah. Nah, adapun kalau yang di Mekah tadinya bagaimana di hotel aja, kada berjalan-jalan kan istilahnya nih. Nah, jadi itu kada kawa menjama mengkosor. Jadi umpati aja. Cuma memang ada itu yang sebagai manasik gitu nah. Nah, tapi itu kada seberatan itu di hari di malam hari wukuf kan rasanya itu nah. Kadikan lagi nah. Pokoknya ada yang dibolehkan mengkosor tapi bukan karena perjalanan tapi dinusuk kan gitu nah. Tapi itu pun menurut sebagian fuqaha juga, kadang menurut seluruhnya kan gitu nah. Selanjutnya nih. Nah, tapi untuk satu malam itu aja. Nah, adapun yang normalnya ya jelas itu kada dibolehkan menjama atau mengkosor kecuali mengumpat kepada pendapat yang lemah-lemah. Kalau pakai pendapatnya Imam Daud Zahiri itu boleh-boleh aja. Nah, intinya seperti itu. Boleh aja mengkosor selanjutnya kan gitu nah. Di rumah pun bisa mengkosor. Nah, itu menurut pendapat maksudnya itu yang bukan di rumah. Kada di rumah atau kita bepergian yang kada panjang gitu nah maksudnya. Bepergian yang menurut Imam Daud Zahiri masih bisa mengkosor. Nah, adapun dalam madzhab kita mengkosor itu kada bisa kecuali 2 marhalah tujuan kita. Nah, adapun menjama itu ada kaulnya. Kaul dhaif bisa kita menjama. Nah, ini pendapat kaul qadim. Kaul qadimnya Imam Syafi'i bisa menjama karena kurang dari 2 marhalah. Paham ya Allah. Cuma kalau mengkosor itu kadeda kaul sidin yang membolehkan mengkosor kurang dari 2 marhalah itu kadeda kaul sidin. Cuma menjama aja intinya seperti itu. Tapi kalau pendapat Imam Daud Zahiri itu boleh sekalipun kurang dari 2 marhalah menjama dan mengkosor. Paham ya Allah, intinya seperti itu. Nah, karena sudah landung jadi kita lanjutkan lagi karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai macam mara bahaya dan bala bencana, dari berbagai macam penyakit baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita
serta memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi Allah. Ala hadiniya wa alamana wa bi salafana salih wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.